বন্ধুরা, করোনাকালীন এই দুর্যোগময় সময়ে এই রৌদ্রোজ্জ্বল প্রখর গরমে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের মঙ্গল কামনায়। আশা করি সবাই ভালো আছো, সবাই সুস্থ আছো, সবাই পড়াশোনা করছো। আমাদের এই পরিশ্রমকে তোমরা সার্থক করবে এই প্রত্যাশায় আমি হাজির হয়েছি। আজ আইসিটি পঞ্চম অধ্যায়ের প্রচারের প্রকারভেদ এই এবং সিস্টেম প্রচার এই তিনটে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো। বন্ধুরা, তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং তোমাদের ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করবে। বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের ভুল ত্রুটি নাই, তারপরে যদি থাকে সেগুলো সংশোধন হবে, এই কামনায় আমি এগিয়ে যাই। বন্ধুরা, তোমরা আমার পরিশ্রমকে, আমার এই কষ্টকে মূল্যায়ন করবে এই আশা ব্যক্ত করি। তাহলে আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি বন্ধুরা প্রচারের প্রকারভেদ আর সিস্টেম প্রচার। বন্ধুরা দেখো, প্রচার একটা চিত্র। আমরা এইসব প্রচার প্রথমে প্রোগ্রাম রচনার আগে প্রচার দিয়ে আমরা প্রকাশ করি, তারপরে আমরা কোড লিখি। বন্ধুরা, একটা ভিডিও দেখি। বন্ধুরা, Flowcharts are used by programmers to describe the steps in a process using predefined symbols. We're going to look at common symbols used to define a process. An oval shape is used to represent the start or stop of the process. A rectangle shape is used to represent the process itself. A diamond shape is used to represent the decision point. For example, are you a student? Is a question. The response could be yes or no. Based on the response, it will take a different path. An arrow indicates a flow line. It's a sequence of steps in the direction of the flow. An rhombus shape is used to represent input or output. So let's look at an example. Let's take a look at an example. Processing a vending machine. The start is indicated by an oval shape with the word start in it. Then you enter a dollar bill. So that's an input, so you use a rhombus shape. The vending machine processes a dollar and outputs a Coke. Once it's done giving a Coke, you are done with the process, so you have to illustrate it with the stop and an oval shape. This flowchart illustrates the adding of two numbers. So we're going to start with the word start and send an oval shape. Then we set the total equal to 0. This is an input. We're inputting the value of x. Here's the input of the value of y. Then you add these two values up, so you're processing it. Once this process is complete, you have the total. Then you print the total, which is an output. Then you end the program with n inside a column. Let's take a look at another example. Here's an example that finds the sum of all the numbers between 0 and 10. So we're going to look through the program until the value of n, which is 10. Start within an oval indicates the start of the program. Then you set the total equal to 0. Set the value of n to 0. Then increment the value of n by 1 and add it to the total. Check if n equals 10. If it's not, then go back and increment the value of n and add it to the total, and check if n is equal to 10. If it's not, then go back and do it again. Just continue going through the loop until n reaches 10. Once n reaches 10, you exit the loop, print the total, and you're done with the program indicated by the n within the oval. So what we learned today is how to use flowcharts to display the steps in the process using flowchart symbols. This is a good idea to use before you start developing your program. Putting the process on the paper helps you flesh out your program and make it easier to write into code. বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখলে এখন আমরা আলোচনা করি প্রচারের প্রকারভেদ, সিস্টেম প্রচার। আমাদের শিরোল ফল বন্ধুরা, প্রচার প্রকারভেদ, প্রচার পঠনের মৌলিক শ্বাস, এটা শিরোল ফলে আলোচনা করবো। বন্ধুরা, সবগুলো প্রচারের চিত্র। বন্ধুরা, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে হাজির করেছি, তোমরা আশা করি মূল্যায়ন করবে এবং ক্লাসে তোমাদের আমি সুন্দর করে দেখে থাকি। সবগুলো ভিডিও দেখানোর সুযোগ পাই, কিন্তু ভিডিও ক্লাসে সব ভিডিওগুলো দেখাতে পারছি না। বন্ধুরা, যেহেতু এখানে আমাদের ভিডিও লেন্থ বড় হলে আমরা আপলোড করতে সমস্যা হচ্ছে। বন্ধুরা, এখানে একটা দেখো,
are connected program contact using Line. First is go to the website. Press file. বন্ধুরা এই ভিডিওটি আমরা নিয়ে যাই, আমরা আমাদের ভিডিও বড় হয়ে যাবে। লেখক কাজের সমাধান বন্ধুরা, প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করবে তার ছবি এঁকে প্রচারের মাধ্যমে দেখানো হয়। প্রচার হলো এমন কতগুলো ছবি যা থেকে বোঝা যায় সমস্যার সমাধান করতে হলে পরপর কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। একে প্রচার করার কারণ এ থেকে প্রোগ্রামের প্রবাহ কিভাবে হচ্ছে তা বোঝা যায়। প্রচার প্রোগ্রাম বুঝতে প্রভূত সাহায্য করে, ফলে বিভিন্ন প্রোগ্রামার, সিস্টেম বিশ্লেষক, কম্পিউটার ব্যবহারকারী ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা হয়। প্রোগ্রামের প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রচারের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয় এবং প্রচারের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। জটিল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রচার প্রোগ্রাম রচনা সহজ করে দেয়। এসব ক্ষেত্রে প্রচার প্রোগ্রামের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। প্রচারের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বোঝা যায়, প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে, প্রোগ্রাম পরিবর্তনে সহায়তা করে, প্রোগ্রাম রচনায় সহায়তা করে, সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব হয়। বন্ধুরা জোড়াই কাজ, এটা প্রচারের চিত্র। বন্ধুরা প্রচারের প্রকারভেদ আমরা জানি। বন্ধুরা এখানে একটা ভিডিও ছিল, আমরা ভিডিওটি এড়িয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা ফ্লোচার্টকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, সিস্টেম ফ্লোচার্ট আর প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট। সিস্টেম ফ্লোচার্ট কি? সিস্টেম ফ্লোচার্টে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণের প্রবাহ দেখানো হয়। এই চিত্র ডেটা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের প্রবাহ বা দিক চিহ্নিত করা হয়। প্রক্রিয়াকরণের বিশদ ব্যাখ্যায় এই চিত্রে সিস্টেম ফ্লোচার্টের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ দেখানো হয়েছে। আর প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট কি? প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রোগ্রামারের বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এই ফ্লোচার্ট অনুসারে কম্পিউটার প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। তাছাড়া প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে ও সংশোধন এবং প্রোগ্রাম পরীক্ষার জন্য এই ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা হয়। চিত্রে ব্যাখ্যা সহ প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ দেখানো হয়েছে। বন্ধুরা আমরা দলীয় প্রশ্ন ফ্লোচার্ট গঠনের মৌলিক সাঁচ এইটি একটু আলোচনা করি। বন্ধুরা তাহলে কম্পিউটার প্রোগ্রামে রহস্যময় কিছু থাকতে পারবে না, সকল শর্ত এবং যুক্তি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কম্পিউটার মাত্র কয়েকটি যুক্তি বুঝতে পারে, যেমন সরল অনুক্রম। সরল অনুক্রম একটি সহজতম সাঁচ। এই সাঁচের নির্দেশগুলিকে নির্বাহের অনুক্রম সরলভাবে সাজানো থাকে। চিত্রে সরল অনুক্রম সাঁচের প্রচার দেওয়া হলো। নির্বাচন বা সিলেকশন, নির্বাচন নিয়ে কাজ করার জন্য এই সাঁচ দরকার। সিদ্ধান্ত বলতে যা বোঝায় তা হলো দুটি সংখ্যার তুলনার পর সংখ্যা দুটি সমান, একটি হতে পারে অপরটি বড় বা আরেকটি হতে অপরটি ছোট, এই সকল বিষয়। মানে মূল কথা হলো আমরা যখন দুটি সংখ্যা নির্ণয় করবো তখন একটি সংখ্যা বড় অথবা একটি ছোট, অথবা একটি ছোট একটি বড় হতে পারে। বস্তুত কম্পিউটার মতো এই কয়টি তুলনামূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারপরে পুনরাবৃত্তি বা রিপিটেশন বা লুপ, কতগুলি কাজ বা নির্দেশ পুনঃ করার জন্য দরকার লুপ দরকার হয়। কোনো সরল অনুক্রমে পর্যায়ক্রমে যাওয়ার পর পুনরায় ওই অনুক্রমটি শুরুতে গিয়ে নির্বাহ শুরু করার জন্য চক্র সাঁচ দরকার। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়ার জন্য এটি খুবই উপযোগী। লুপ গঠনের অর্থ বিভিন্ন প্রোগ্রামের কোনো অংশকে পূর্বের কোনো অংশে ফিরিয়ে নেওয়া। লুপ আবার 4 ধরনের হয়: ফর, নেক্সট, ডু হোয়াইল, ডু আনটিল, ইনফাইনিটিভ লুপ বা শেষে। তারপরে হলো জাম্প, 4 নম্বর। সরল অনুক্রমের পরিবর্তনের জন্য শাখা বা লম্ব সাঁচ ব্যবহার করা হয়। অগ্রে ও পশ্চাতে উভয় প্রকার লম্ব হতে পারে। কিছু নির্দেশ বাদ দিয়ে সরল অনুক্রমে পরিবর্তন করে প্রোগ্রাম নির্মাণের জন্য অগ্রে লম্ব দরকার, আর চক্র আবর্তনের জন্য পশ্চাৎ লম্ব দরকার। বন্ধুরা আমরা শিক্ষক আলোচনা করলাম, এখন আমরা এমসিকিউতে যাচ্ছি। বন্ধুরা এমসিকিউতে হলো 1 নম্বর, সফটওয়্যার তৈরির জন্য কি প্রয়োজন? কম্পিউটারের ভাষা। কম্পিউটার বুঝতে পারে এমন কিছু সংকেত ও কতিপয় নিয়ন্ত্রণকে কি বলে? প্রোগ্রামের ভাষা। কম্পিউটারের মধ্যে দুটি সংকেত থাকে কি কি? 0 ও 1। যখন প্রথম কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়েছিল তখন প্রোগ্রাম সংখ্যা দেখা হতো কোন সংখ্যা দিয়ে? 0 আর 1 দিয়ে।
বৈশিষ্ট্য অনুসারে কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভাষাকে কয়ভাবে ভাগ করা যায় বন্ধুরা? 5 ভাগে। বন্ধুরা, প্রথম স্তরের ভাষা কোনটি? যান্ত্রিক ভাষা। পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা কোনটি? স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা। কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রথম প্রজন্মের ভাষার সাল কত? 1949 থেকে 49। কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রথম প্রজন্মের সাল কত? প্রথম প্রজন্মের ভাষার সাল কত? 1960 থেকে 69। অ্যাসেম্বলি ভাষা নির্দেশাবলীকে কিভাবে ভাগ করা যায় বন্ধুরা? 4 ভাগে। বন্ধুরা, এই আরো আছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভাষা সর্বনিম্ন স্তর মেশিন ভাষা। কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে? মেশিন ভাষা। কোন ভাষাতে কম্পিউটার মেমোরি অ্যাড্রেসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সম্ভব? মেশিন ভাষা। কোন অনুবাদক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করা যায়? কম্পাইলার দিয়ে। গঠন বিচারে ও নির্বাহী কর্মসূচির প্রোগ্রামের ভাষায় কয়টি স্তরে ভাগ করা যায়? 4টি ভাগে। বন্ধুরা, বাইনারি ডিজিট শূন্য এবং এক পদ্ধতি ব্যবহার করে যে ভাষা লেখা তাকে কি বলা হয়? মেশিন ভাষা। দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা কোনটি? অ্যাসেম্বলি ভাষা। প্রথম প্রজন্মের ভাষা বলা হয় যান্ত্রিক ভাষা। নিচের কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা? এসকিউএল। সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম একত্রে অনুবাদ করে কোন অনুবাদ প্রোগ্রাম? কম্পাইলার। লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে কোন অনুবাদ প্রোগ্রাম? ইন্টারপ্রেটার। বন্ধুরা, এখানে তোমাদের সমাধান দেওয়া আছে। বন্ধুরা, তোমরা সমাধান দেখে নিও। আমি 4টি করে বলার কথা ছিল, প্রথমে আমি 1টি করে বললাম। আমাদের ভিডিও লেন্থ বড় হচ্ছে, সেই জন্য আমরা শুধু উত্তর করে দিলাম। এখন তোমাদের বাড়ির কাজ। বন্ধুরা, তোমাদের বাড়ির কাজ প্রোগ্রাম তৈরি করতে একাগ্রতা দরকার। এই বিষয়ে মনে রেখে প্রোগ্রাম রচনায় এগোতে হয়। আলোচনা করো। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে করবে বন্ধুরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভয়েসের প্রকাশনী, সৃষ্টির প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জাবি অগ্নি বক্তব্য প্রকাশনী, গ্রন্থপটি প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ আরও তাদের অনেক বই আছে। বন্ধুরা, সব বই আমার কালেকশনে নাই। তোমাদের কাছে যার কাছে যে বই আছে সেই বই নিয়ে বাড়ির কাজ পরীক্ষা করা সুন্দরভাবে এগিয়ে নাও। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এর প্রত্যাশা করে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছে। বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাই।